شامل کرتے ہیں مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق پہلے آل پنجاب ہیڈ کانفرنس کا انعقاد مری آرٹس کونسل میں ہیڈ ماسٹرز ایسوسی ایشن راولپنڈی کے تعاون سے کیا گیا۔ سید محمد منیر الحسن شاہ ڈپٹی ڈی او اور ماہر تعلیم چودھری انتظار گجر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ عبد المالک مظہر علی حافظ عمر طارق۔ کانفرنس کا مقصد کوالٹی آف ایجوکیشن، اسکول امپرومنٹ پلان پروموشن کے مسائل کا تدارک، ہاؤسنگ اسکیم برائے ہیڈز کے دیگر مسائل کو زیر بحث لایا گیا۔ تقریب میں پنجاب بھر سے آئے ہوئے اساتذہ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ السلام علیکم آل دا پارٹیسپینٹس۔ شکریہ راولپنڈی ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن، آپ لوگوں نے یہ بزم سجائی اور ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور ہمیں اکٹھے ہونے کی آپ لوگوں نے عادت ڈالی۔ کیڈر کی علیحدگی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ کیڈر کی علیحدگی اگر ہم کریں گے، پروموشن کے مسائل بھی حل ہیں، ہماری رہائشوں کے مسائل بھی حل ہیں، دیگر ہمارے جو مسائل ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ حل ہوں گے۔ آپ لوگ ڈسٹرکٹ لیول پر ایسوسی ایشنز کو ایکٹیو کریں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ شکریہ۔ رئیسی بات سانگھر سے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق میں باعث جمراؤ واٹر سپلائی کے چیئرمین فرحت مکھی کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ چک باعث کی باشعور عوام نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تالابوں کی خستہ حالت اور گندا پانی عوام کو پلایا جا رہا ہے۔ جب سے چیئرمین کی سیٹ پر بیٹھے ہیں ابھی تالابوں کو فعال کرنے میں ناکام رہے۔ کافی دفعہ پبلک ہیلتھ سے پیسے منظور ہونے کے باوجود تالابوں کی صفائی نہیں کروائی اور نہ ہی چار دیواری کروا سکے۔ عوام کا مطالبہ تھا کہ واٹر سپلائی چیئرمین فوری استعفیٰ دیں تاکہ چارج کسی اہل بندے کو حوالے کیا جائے۔ احتجاج میں پی کے رہنما حاجی نذیر احمد، آزاد گروپ سے شفیق رائی، بابا فیصل، نوجوان اتحاد تنظیم اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یہ جو نوجوان اتحاد تنظیم کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے پانی کے مسئلے سے، ہمارے ساتھ ہیں چودھری شفیق رائی صاحب، مزید جانتے ہیں یہ کس موضوع پہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے احتجاج بھائی چیئرمین فرحت مکھی کے خلاف ہے، جو تقریباً آج سے 10 سال پہلے کے واٹر سپلائی کے چیئرمین مقرر ہوئے ہیں۔ جب سے یہ چیئرمین مقرر ہوئے ہیں اسی ٹائم سے یہ واٹر سپلائی کا نظام جو بالکل ختم ہوتا ہی گیا۔ عوام دبے الفاظ میں بولتی بھی رہی، کبھی یہ بول رہا کہ میں چیئرمین چھوڑ رہا ہوں، تو انہوں نے چیئرمین نہیں چھوڑا۔ آج مجبوراً ہو کر احتجاج اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ یہ جو نظام انہوں نے چلایا، چار دیواری ساری گر گئی ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے صافی نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے دیکھا کہ کتے مرے ہوئے پانی میں لوگوں نے چلایا، کتے کو لوگوں کو بولا گیا، انہوں نے کوئی اس کا روشن نہیں کیا۔ اس کے جی یہ جو آج کا احتجاج کا مقصد ہے، آپ ابھی یہ چیئرمین یا جو بھی اس کا نظام چلا رہا ہے اس کے بارے میں مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مزید یہی ہم لوگ کہیں گے، برائے مہربانی اگر اسے نظام نہیں چلتا، برائے مہربانی کا استعفیٰ دے دیں، اسے نوجوان کو آگے لے آئیں، جو اس کی کمیٹی بنائی جائے اور اس کے نظام کو صحیح طریقے سے چلایا جائے اور عوام کو صاف پانی مہیا کیا جائے جو ان کے صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے جو سنا ہے، اب پڑھا ہے، جو صحافیوں نے لکھا ہے، کوئی 2 کروڑ کا فنڈ بتا رہا ہے، کوئی 2 کروڑ سے اوپر فنڈ بتا رہا ہے۔ لازمی والا پہلے 50 روپے میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بچے ہوتے تھے، اب 100 روپیہ کیا ہوا، اکاؤنٹ بھی خالی ہے اور جو گورنمنٹ کے فنڈ دے رہی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ سے نہیں نظام چلتا بھائی آپ چھوڑ دو، یہ گوڑ کی بھلائی کا کام ہے نا، آپ کا ذاتی تو ہے نہیں، اس میں کوئی سیاسی ایشو تو ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے نہیں چلتا آپ استعفیٰ دے دو، دوسرے نوجوان کو دو، ایک نظام گاؤں کی ایک کمیٹی بنا دو، اس کے نظام کو چلاؤ اچھے طریقے سے۔ جو بل نہیں دے رہے آپ بول رہے ہو ان سے بل بھی وصول کرو۔ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے، اگر ان سے نظام نہیں چلتا بھائی مہربانی کر کے آپ استعفیٰ دے دو، چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جو حساب کتاب ہے، جو فنڈ آپ نے جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جو آپ نے دیے حساب کتاب آپ کو دے دو، بس آپ کے لے۔ چونیا میں بھی دیسی آٹا چکی مالکان نے آٹے کی قیمتوں کو پر لگا دیے اور اگر کسی چکی سے آٹا ملتا ہے تو وہ بھی ڈبل قیمت پر ملتا ہے۔ چونیا تحصیل انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر چونیا بے بس ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں چونیا سے نمائندہ رجب علی بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ چونیا تحصیل بھر میں دیسی چکی آٹا مالکان کے نخرے بھی بڑھ چکے ہیں۔ جیسے ہی بجلی کے بلوں میں ٹیکس بڑھے ہیں تو چکی آٹا مالکان نے بھی آٹے کی قیمتیں بڑھا دی ہے اور یہاں پر فی من جو پسائی ہے وہ 200 روپے
थी अब बढ़ा के 500 रुपये कर दी गई है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान और मारे फिरते हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया दूर दूर तक इन चक्की आटा माल कान के खिलाफ कार्रवाई करते नजर नहीं आते। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जय सिंह कौमी महाज की जानिब से मरकजी रहनुमा पर FIR दर्ज किए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन गोपांग वहाँ मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे। जी इशफाक, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, आइए मजीद। बरसात मुतासरीन की वायर करने के ऊपर जो है झूठा केस दाखिल किया गया है, जो कोटड़ी SHO मजहर सुमरो ने किसी के कहने पर किसी की ताबेदारी करते हुए FIR दर्ज की है, उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि फिलफौर जो भी झूठे केस दाखिल किए हैं उनको खारिज किया जाए। हमारा एहतियात जो है, जो हमारे प्रेस सेक्रेटरी मरकज़ी ने दिन रात जदोजहद बहुत मुतासर लोगों की कोटड़ी में कर रहे हैं, उस वजह से उस पर पूरे झूठे केस दाखिल किए गए हैं। तो हमारा आज का यही मुतालबा है कि ये केस खारिज किए जाए और ये वंगारी SHO को मुअत्तल किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि ये जो झूठे केस किए गए हैं इनको फौरी ख़त्म किया जाए। जी खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बिलाल खान जोंगरा प्रॉपर्टी हाउस में जलसा जिसमें PDM के कायदीन ने खिताब किया। तो कवल गवाड़ी दस्तर के दहालात दी कगे समवल गवाड़ी और विचार पके लंबी की मुंग गुट कवले नशु दा सिन का बासिन सी पदे और लगवल गवाड़ी और ताकत चढ़े तमा तमा हम अपनास दे ना ताकत दे इंशाल्लाह ताला और ताकत बरोसी और 16 अक्टूबर आने बा इंशाल्लाह लाटे करने भाई कागा लपे खबर लकिस खाने दमा की दी कागा د چوکیدګار دیو کاغه دی پیس کول دیو کاغه د خپل کور د ماکیو شهیدان دي په دیو بویو چې کړی دي دم را نن کوم په لور د سره ولایو نو د پښتون او د دې مولا چې تاسو ورته وایي د دې رشتہ 1400 سال دا ده۔ پہلے تو آپ کے بہت مشکور ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 16 تاریخ کو یہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے N31 میں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقابلہ عمران خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہے اور غلام محمد بلوچ صاحب جو کہ آج رحیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن الحمدللہ 16 اکتوبر کو آ رہا ہے، اور جیسے ہی مطلب ہے کہ تاریخ نزدیک آ رہی ہے تو کارکنان میں جتنے بھی سیاسی کارکنان ہیں PDM کے یا اتحادی جماعتوں کے NP کے، تو الحمدللہ ان میں جوش ابھر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی رحمان اللہ پاک سے امید ہے کہ 16 اکتوبر کو انشاءاللہ اپنے ووٹر کو نکالیں گے یہ کارکنان، اور انشاءاللہ ووٹ لالٹین کے حق میں کاسٹ کریں گے۔ یہ غلام احمد بلوچ جی بالکل 100% کامیاب رہے گی۔ اور شہر N31 میں PDM کے مشترکہ امیدوار الحاج غلام احمد بلور جو کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں امیدوار ہے، تو ان کا الیکشن تھا، اس سلسلے میں کارنر جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں PDM کے صوبائی قائدین اور N31 کے امیدوار الحاج غلام احمد بلور عاشق رسول وہ بھی تھے، اور کارنر جلسہ شروع تھا۔ انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ N31 میں جیت الحاج غلام احمد بلور کی ہوگی۔ اور اپنی علاقے میں اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور اس کو ووٹ سے کامیاب۔ ایک اور خبر ہے پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق ضمنی الیکشن کے حوالے سے PK 78 میں جماعت اسلامی جلسہ جس میں مختلف قائدین نے خطاب کیا۔ چې سستی ځای نه لري چې 15 وخته موږ کوشش کوو چې سره کوو به ان شاء الله کې 15 کال کې هغه وزله منسټر او پاتې شوی وفاقي منسټر خو هر ځل د منسټر او د شپ پستا هغه خو ترقی وکړه۔ خالد گل مومن جماعت اسلامی رہنما PK 78 آج کا یہ جلسہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہے، جس سے پروفیسر ابراہیم صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا اور ہمارے ضمنی الیکشن میں ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار حاجی محمد اسلم صاحب اس میں خطاب فرمائیں گے۔ یہاں پر انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 16 تاریخ کو ضمنی الیکشن کا دن ہے۔ انشاءاللہ ہم تمام عوام سے
اور اپنے علاقے سے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ترازو پر ٹھاپا مارے۔ میرا نام جمداد خان بجوڑی ہے اور میں سابق ناظم زرگر آباد رہ چکا ہوں، اور آج کل جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے مطابق آج یہاں پر ایک جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، لیکن ہم اس جلسے کے وساطت سے انشاءاللہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار جماعت اسلامی بھاری اکثریت سے انشاءاللہ جیت جائے گی۔ شکارپور میں مفت طبی کیمپ قائم۔ سندھ ابرا ویلفیئر ایسوسی ایشن ساوا کی جانب سے گڑھی یاسین کے نواحی گاؤں گاہیجا میں مفت طبی کیمپ قائم کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف صدیق کھکھرانی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین میں بارشوں کے بعد پھیلنے والی وبائی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سماجی بھلائی اور انسانی خدمت کے بنیاد پر گڑھی یاسین کے نواحی گاؤں گاہیجا میں سندھ ابڑا ویلفیئر ایسوسی ایشن ساوا کی جانب سے بارش متاثرین کے علاج کے لیے مفت طبی کیمپ قائم کی گئی ہے، جس میں مشہور ڈاکٹروں پروفیسر سرجن حفیظ اللہ ابڑو، فزیشین ڈاکٹر مصری خان، گائنالوجسٹ ڈاکٹر دیالی گل، آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر راج کمار، ڈاکٹر مولا بخش شیخ، ڈاکٹر کیلاش کمار نے علاقے کے 1000 مریضوں کا معائنہ کیا اور مریضوں کو مفت دوائیں فراہم کی گئی۔ اس موقع پر سندھ ابڑا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سربراہان ڈاکٹر مختار ابڑو، رفیق احمد ابڑو اور دیگر کا کہنا تھا کہ بارش متاثرین کی بیماریوں کے علاج کے لیے مفت طبی کیمپ قائم کی گئی ہے، جس میں ملیریا، گیسٹرو سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا معائنہ کر کے مفت دوائیں دی جا رہی ہیں، جبکہ مفت طبی کیمپ قائم کرنے میں خاص تعاون ڈاکٹر دیالی گل، ڈاکٹر پروفیسر حاکم ابڑو، MS ڈاکٹر گلزار تنیو، ڈاکٹر سرتاج جتوئی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ کمبر شہداد کوٹ سے بیورو چیف منظور ویگن کی رپورٹ کے مطابق گاؤں باران بریدی کے رہائشیوں نے لاڑکانہ پولیس کی زیادتیوں کے خلاف بچوں اور عورتوں کے ساتھ پاک کتاب اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس کردی کے خلاف سخت نعرے بازی۔ اس موقع پر ہمت علی بلیدی، غلام حسین بلیدی، زینب خاتون اور امیران خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ لاڑکانہ پولیس نے جینا اجیرن کر دیا۔ SHO خادم مکسی نے صبح کو گاؤں میں ریڈ کر کے گھر والوں میں چوروں کی طرح داخل ہوئے۔ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ہم شریف شہری ہیں، لاڑکانہ پولیس بلا جواز ریڈ کر کے ایک درسن قربان بلیدی کو اٹھا کر گم کر دیا گیا۔ مزید کہا کہ لاڑکانہ پولیس چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتی ہے اور نقد 35,000 جبکہ 2 بکریاں بھی لے گئے۔ ہم اپیل کرتے ہیں IG سنگھ، DIG لاڑکانہ اور SSP کمبر شہداد کوٹ کو پولیس کے زیادتیوں کا نوٹس لیں اور گرفتاری بندی کو فوراً رہا کروایا جائے۔ انصاف نہیں ملا تو پولیس کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ساہیوال سے قصبہ نور شاہ کے مقامی صحافی ملک اشتیاق احمد کی نشاندہی پر ضلع کونسل کے افسران حرکت میں آ گئے۔ سیوریج کا درینہ مسئلہ حل کرنے پر علاقے کے عوام، سماجی صحافتی حلقوں نے ضلع کونسل کے افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ چیف آفیسر ضلع کونسل ساہیوال عثمان گوندل، HCL رضوان، سب انجینئر ندیم ضلع کونسل کے زیر نگرانی قصبہ نور شاہ میں عرصہ دراز سے سیوریج کا نظام خراب تھا، جس کی وجہ سے گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ مچھروں کی اماج گاہ بن گیا، مختلف بیماریاں کے سبب بنے ہوئے تھے۔ علاقے کی سیاسی، سماجی، صحافتی حلقوں کی خصوصی کاوش سے سیوریج کے نظام کو بحال کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مین شاہراہ کو بھی مکمل طور پر صاف کروایا گیا۔ مین شاہراہ مفتان شاہ روڈ، جس میں متعلقہ یونین کونسل کے ملازمین نے اپنا اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیا، علاقے کے لوگوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا۔ لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق گاؤں ابراہیم کی وارنہ یوسفی توپ چوسل سے مکینوں نے ٹائروں کو جلا کر روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا گاؤں 150 مکانات پر مشتمل ہے، بارشوں کی وجہ سے تقریباً سارا گاؤں مسمار ہو گیا۔ ابھی تک ہمیں نظر انداز کیا گیا، کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے امداد نہ ملی۔ آس پاس کے علاقوں میں راشن دیے جا رہے ہیں مگر ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ہم گاؤں والے پانی بھی گندا پی رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں والوں نے آج پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا ہے، پھر بھی ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، CM سندھ مراد علی شاہ اور دوسرے بالا افسران کو خدارہ ہم غریبوں کو راشن اور پینے کا پانی دیا جائے۔ احتجاج کرنے والوں میں علی گل شر، رمضان شر، گل حسن، امام دین، وحید عاشق، فیاض شر اور بہت سے دوسرے شامل تھے۔ جے اساں کے اج بورڈ میں کچھ بھی نہیں ہوا، جے وڈیرن کے ووٹ ملیا ڈنا انہوں بھی اساں جی وار نہ کیا، نہ اساں جی MNA وار کیا، نہ MP وار کیا۔ مہربانی کرے اساں جے کے بھی ووٹ ڈنو سے جیکا بھی جی شے کیا اساں کہیں اساں جی مدد نہ کیا، مختار کار بھی مدد نہ کیا۔ ہی اساں احتجاج کیوں تھا، ہی غریب ہیں، ہی مظلوم ہیں، ہن کے کا شے نہ ملی، آج غریبن کے کچھ بھی نہ ملو، ہی غریب ہن مل دھرت تھی میں ہی احتجاج کرے رہا۔
तो मेहरबानी करे असांजी फरियाद टालपुर के बिलाल भुट्टे के साईं मुरादरी शाह के अपील आहे त असां पीपल्स पार्टी जा माण्हू आहियूं। असां पीपल्स पार्टीअ में 7 पीढ़ियूं ताईं गुज़री चुकियूं आहिनि। असां वोट पीपल्स पार्टीअ में न असांखे हिन महिल ताईं न राशन मिलियो आहे, न टेंट मिलियो आहे, न ई असांखे का शइ मिली आहे। साईं जॻहियूं किरी पियूं, का शइ न बची आहे असांजी। ॿुधी साईं हर को ख़ुशामदी, असांजा ॿार उस में बचा वेठा आहिनि, का शइ न असांजे लाइ बची आहे। अब अर्ज़ात है जेको भी असां हिन वक़्त ताईं असांजी वशू ॾाढियूं थी गुज़रियूं आहिनि। हिन वक़्त ताईं कोई वॾेरो लड़ी न आयो आहे त तव्हांखे छा मिलियो आहे, छा न मिलियो आहे, छा थियो आहे। असांखे हिन वक़्त ताईं कुझु बि न मिलियो आहे। बचा ॿार असां उस में वेठा आहियूं त असांजे लाइ कंहिं बि कुझु बि लड़ी न आया आहिनि त छा मिलियो अथव, छा ॾियूं छा न ॾियूं। कुझु त का भलाई मथे त सरकार आयो त लुड़ी मसाती मन अहिड़ा आहिनि। असांखे कोन दगो आहे न असांजी जॻहियूं किरी पियूं, हर शइ किरी पियूं, जॻहियूं वयूं त उस में ठाऊं। हिते घटि में घटि 7-10 पीढ़ियूं गुज़री वियूं आहिनि। असांखे हिते वोट बचियूं, हर को हलियो थो वञे, कंहिं मदद अॼु ताईं असांजी न कई आहे। असां लुड़ी लुड़ी हेतिरी बरसाती बोडी ॼणो कंहिं असांखे अॼु ताईं न टेक ॾिनी आहे त को तव्हांखे राशन ॾियूं, न का शइ। असांजे मुख्ताकार खे अपील कईसीं, उहो बि अॼु ताईं असां न पहुतो आहे। शहदाद कोट में सैलाब के सताए हुए लोगों को सजावल पुलिस भी सता रही है। बिला जवाब सलाम मुतासरीन के रिलीफ कैंप में घुसकर सलाम मुतासरीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरीन की जानिब से प्रेस क्लब शहदाद कोट ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सजावल जनेजो CI पुलिस की ज़्यादती के खिलाफ सलाम मुतासरीन चांडिया बरादरी ने प्रेस क्लब शहदाद कोट में बाजी खान चांडियो नूर अहमद चांडियो की निगरानी में एहतजाजी मुजाहरा किया। कहा कि हवलदार हबीबुल्ला बरोही ने सादा लिबास सिविल ड्रेस में रात के अंधेरे में हमारे रिलीफ कैंप में बिला जवाब घुसकर हमारे 2 अफराद चांडियो जुल्फकार बरोही एक मोटरसाइकिल और बेनते इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 50,000 लेकर गया है। हम आला अमलदारों और SSP कमर शहदाद कोर्ट से अपील करते हैं कि उनको जिला बदर करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। संगवानी से जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक बरसाती सैलाब के बाद डेंगू वायरस फैल गया। तहसील में डेंगू वायरस के 3 केस जाहिर हो गए। डेंगू वायरस में मुब्तला अफराद को सखर रेफर कर दिया गया। बरसाती पानी मुख्तलिफ देहातों में मौजूद होने पर डेंगू वायरस समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। महकमा सेहत डेंगू वायरस समेत बीमारियों पर कंट्रोल करने में नाकाम। इलाज मुआवजे के लिए लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर लिया। डेंगू वायरस का टेस्ट न होने से अमवात का खदशा। डेंगू वायरस के केस जाहिर होने पर लोगों में खौफ व हरास। शहरियों की जानिब से महकमा सेहत की जानिब से फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा। डेंगू वायरस पर कंट्रोल करके लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जाए। संभल से अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक PS 15 की UC अर्जी भुट्टो के गांव अर्जी भुट्टो में PS 15 के अमीर अली अकबर टाटरी की निगरानी में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस फ्री मेडिकल कैंप से UC अर्जी भुट्टो में लगाए गए कैंप में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 522 मरीजों की OPD की गई और मरीजों को फ्री अद्वियात दी गई। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रोज पर रोज बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर कोई भी ताजिर दुकानदार महफूज न रह सका। रात को इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट लियाकत चौक में रात गए फाड़ कर चोर दुकान में दाखिल हो गए, जिन्होंने तमाम दुकान की तसल्ली से तलाशी ली और जाते हुए 2 अदद LCD 32 संग मालियत 20,000, 3 अदद ग्राइंडर जूसर सर मालियत 30,000 चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। अब सुबह होते ही मार्केट खुलना शुरू हुई तो पता चला कि अनवर इलेक्ट्रॉनिक्स पर रात के वक्त चोरी हो गई। 15 पर इतला करने पर पुलिस दुकान के अंदर CCTV कैमरे चेक करने के बाद अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए यकीन दहानी करवाते हुए चली गई। दस्का में नहर BRB में 30 साल नौजवान नामालूम की लाश नहरते हुए पाई गई। लाश बमावाला के करीब नहर BRB से मिली। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने लाश को नहर से निकाल लिया। रेस्क्यू 1122 ने लाश इलाकाई पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोटअदू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध हेडटोंसा बिराज के मुकाम पर नामालूम शख्स की नाश बरामद। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गए। दरिया सिंध हेडटोंसा बिराज के मुकाम पर रेस्क्यू 1122 के गोताखोर टीमों ने नाश को दरिया से बाहर निकाल लिया। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हरुणाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अंशमन आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरुणाबाद के ज़ेर एहतमाम बल्दिया चना हॉल में हसन उल असर बाबा नात उस्ताद उल अशारा अलहाज मोहम्मद हनीफ नादिश कादरी नात गो शायर को खराज अकीदत पेश करने के लिए महफिल नात और मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पीर से अली फूल शाह ने की और मेहमान खसूसी के तौर पर नाजिश के साहबजादा हसन नदीम और नात गो शायर प्रोफेसर शेख रियाज अरसलान अहमद अरसल और बाबा हसन चिश्ती नज़ामी ने शिरकत की। महफिल पाक में तलावत का शर्फ कारी
अब्दुल सत्तार सईदी ने हासिल किया। नकाबत के फराइज फयाज अली रामी ने अदा किए। महफिल पाक में सैकड़ों आशिकान रसूल ने शिरकत की और मेजबान महफिल राशिद नूर गौरी और अंशमन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जी हनीफ नाजिश की याद में नशिस्त रखने पर खूब सराहा और बहुत सारी दुआएं से भी नवाजा। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी ने फौज और अदलिया पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की। मुमकिना फॉरेन फंडिंग और झूठ की रेड लाइन को क्रॉस किया। आज को इमरान नियाज़ी की तबाह की हुई मौशियत की वजह से महंगाई का शिकार है। इमरान नियाज़ी ने जब हुकूमत छोड़ी थी इस वक्त मुल्क डिफॉल्ट पर पहुंच चुका था। PDM ने इमरान नियाज़ी को हुकूमत से सिर्फ इसलिए निकाला था कि मुल्क का दिवालिया हो रहा था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान को रेस्क्यू करके दिवालिया होने से बचाया। हुकूमत पाकिस्तान में CPEC के मंसूबों को दोबारा बहाल कर रही है। नाम नहाद नतीजे में साजिश के इमरान नियाज़ी ने कोशिश की कि पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप को डिसरप्ट किया जाए, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के कौमी इदारों के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए। और इस बीमार सोच का आप अंदाज़ा इससे कर लीजिए कि 1/3 मुल्क सैलाब के अंदर उस मौसमियाती तब्दीली की बारिशों और सैलाब के अंदर डूबा हुआ है। ज़िले के ज़िले डूबे हुए हैं। सिंध और बलूचिस्तान पूरे सूबे तबाह हो गए हैं, जबकि पंजाब में डेरा गाजी खान डिवीज़न तबाह हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान डिवीज़न तबाह हो गई है। सवात कलाम में तबाही आई है। नौशहरा और चारसदा में तबाही आई है। कोहिस्तान के इलाकों में तबाही आई है। गिलगित बल्तिस्तान में तबाही आई है। लेकिन इमरान नियाज़ी के दिल पर और दिमाग पर जूं तक नहीं रेंग रही। जो भी गैर मुल्की मेहमान आए हैं, चाहे वो UN के सेक्रेटरी जनरल थे, चाहे वो दोस्त और बरादर मुल्क के वज़रा थे, चाहे वो अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान के नुमाइंदे थे, चाहे वो कोई और सेलिब्रिटी थे, जिसने भी सिंध और बलूचिस्तान का दौरा किया है उसकी आंखों में नमी या उसकी आवाज़ भराई हुई थी जब उन्होंने हमसे मुलाकात की है। लेकिन इस शख्स के सीने में पता नहीं कौन से पत्थर का दिल है कि ये 50 करोड़ रुपए फी जलसा के हिसाब से अरबों रुपए जो इसने इकट्ठे किए सैलाब के नाम पे, जैसे पहले चैरिटी के नाम पे पैसे लेकर उनको इलेक्शन की तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल किया, अब सैलाब के नाम पे जो पैसे लिए हैं न जाने उनसे या कौन इसको ये पैसे दे रहा है। अरबों रुपए ये अपनी अना, ज़िद और ख़ुद गर्जी की सियासत की नज़र करके इसको जलसों की पड़ी हुई है। रहीम यार खान में पुलिस की कार्रवाई। थाना सदर पुलिस ने ससुरालियों के घर को आग लगाकर फरार होने वाला सफाक मुलजिम 2 साथियों समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। ससुरालियों के घर को नजर आतिश करने वाला सफाक मुलजिम 2 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस ने वाक़े के मरकज़ मुलजिम सुल्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया। DPO रहीम यार खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP सदर सर्कल और SHO थाना सदर से मुलजिमान को जल्द अज जल्द ट्रेस करके गिरफ्तारी अमल में लाने का हुक्म दिया। मुलजिम सुल्तान ने मुबैना तौर पर घरेलू नाचाकी की वजह से अपने दीगर साथियों के इमा पर अपने ससुरालियों के घर को आग लगा दी थी। आग से झुलसकर 3 खवातीन जाम बहक हो गईं। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश अमल में लाते हुए कार्रवाई जारी रखे हुए है। पुलिस मुकदमे को मेरिट पर यकसो करते हुए मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। और इधर वजीराबाद में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूसों में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अमन कमेटी के मेंबरान, जुलूस के मुंतजिमैन और उलमा कराम का एक अहम इजलास TSP वजीराबाद दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इसमें प्रोफेसर इनामा आसिफ हजारवी, कारी सैयद अहमद अरशद, ATI के महर इरफान रफी, सीनियर सहाफ़ी शकील अमान समेत तमाम मकातब फिक्र के अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। इजलास में ईद मिलादुन नबी के जुलूसों के हवाले से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। अमन कमेटी के अरकान की तजावीज़ और सिफारिशात की रोशनी में इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। मीटिंग से बात करते हुए DSP सर्कल वजीराबाद मोहम्मद आमिर मलिक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, इसलिए उनकी वलादत बासादत के मौके पर जरूरी है कि तमाम मसालिक के पैरोकार उसने इखलाक का मुजाहरा करें और बैनुल मसालिक इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर जज्बा अख़ुवत के तहत मिलाद मुस्तफ़ा मनाएं।
जब बात की जाती है सिंध के मुफ्त गुलकारों का तो वहीं पर कनकोट के रिहायशी सीनियर गुलकार उस्ताद मोहम्मद असलम कुरैशी का नाम भी लिया जाता है। उस्ताद मोहम्मद असलम कुरैशी ने अपनी जिंदगी के 30 साल मौसीकी की दुनिया में गुजारे हैं, लेकिन कल्चर डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो के बायस पाकिस्तान के बेहतरीन गुलकार मौसीकी की दुनिया से अलविदा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं जमालुद्दीन चाचर की इस रिपोर्ट में। जब बात की जाती है सिंध के मुस्तक गुलकारों की तो वहीं पर कंदकोट के रिहायशी सीनियर गुलकार उस्ताद मोहम्मद असलम कुरैशी का नाम भी लिया जाता है। उस्ताद मोहम्मद असलम कुरैशी ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल मौसीकी की दुनिया में गुजारे हैं, जिनमें नुसरत फ़तेह अली खान, मेहदी हसन, गुलाम अली खान से भी काम किया है, लेकिन माली सहायता न होने के बायस आज उस्ताद मोहम्मद असलम कुरैशी फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उस्ताद मोहम्मद असलम के साथी गुलकार और शागिर्दों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ ऐसे उस्ताद से मेहदी हसन जैसे, गुलाम अली जैसे 6 महीने मैं गुलाम अली के पास रहा हूँ। 6 साल मैंने उस्ताद नुसरत की ड्यूटी दी है, नुसरत फ़तेह अली खान की। उसके बाद फिर एक लाहौर के उस्ताद से अजमत अली खान, जिनके पास मैंने 2-3 साल उस्ताद को मैंने उधर अपना यूज़ किया। उसके पास मैंने मौसीकी सीखी। उसके बाद हम लोगों पे ये फ़र्ज़ था कि खान साहब का कुछ न कुछ किया जाए। इतना बड़ा उस्ताद, इतनी बड़ी इन लोगों ने ज़िंदगी दी है, मेहनत की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो हमारा जो कला का सुनने वाले हैं या कला से मोहब्बत करने वाले हैं, उन लोगों से ये अपील है कि खान साहब के लिए कुछ न कुछ किया जाए। जैसे ये हमारे कनकोट शहर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और हम इन चैनलों के थ्रू खान साहब के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कल्चर सिंध से और पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से जो सुनने वाले हैं, इन लोगों के लिए कुछ न कुछ। जी बिल्कुल, ये जो खान साहब है असलम कुरैशी साहब, मौसीकी की दुनिया में इसकी बहुत बड़ी खिदमत है। भी इल्तिमास करता हूँ कि हुकूमत से कि इनके साथ ताउन किया जाए। ये हम कल्चर डिपार्टमेंट के अदम तवज्जो के बाद पाकिस्तान के कई बेहतरीन गुलकार पीछे रह गए हैं और मौसीकी की दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। कैमरा टीम के साथ जमाल चाचड़, ऑन न्यूज़, कंदकोट। रानीपुर से मोहम्मद जुमन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक सठारजा यूनियन कौंसिल डिपार्चा के देहात हाजी मीर मोहम्मद गांव मांझी खान बड़ी मसरी बुलेदी गांव पीर वहल दरगाह इलाके से 1.5 माह गुजरने के बावजूद बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी, जिसकी वजह से इन देहातों के हजारों मकीन शदीद परेशानियों और मुश्किलात का शिकार हैं। देहातियों के मुताबिक पानी की निकासी ना होने की वजह से न सिर्फ उनके घर बेरियाब हैं बल्कि जाने वाली सड़कें भी बंद हैं। हुकूमत का कोई मुंतखब नुमाइंदा सूरत हाल सुनने नहीं आया और न ही पानी निकालने का कोई इंतजाम किया जा रहा है। कहा कि स्कूल के तालिब इल्म तालीम जैसे जेवर से महरूम होने लगे। डीसी खैरपुर से अपील की कि वो इन इलाकों और देहातों का दौरा करे, सूरत हाल को अपनी आंखों से देखें और पानी निकालें।